हेलो पिलामाने वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मु जन्मभूमि पाठर क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर आलोचना करी। मु गोटे वीडियो पकईथि सेठारे 1 ରୁ 11 नंबर क्वेश्चन पर्यंत डिस्कसन करिछि। जो पिला माने देखिन मो सेई चैनल को जाई देखिपार। आज देखिबा क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर को। तो चलो स्टार्ट करदबा। क्वेश्चन 11 लेखक जन्मभूमि पल्ली को निजर माँ बोली भाविचंती काहींकी। आंसर लिखिब लेखक कृष्णचंद्र पाणिग्राही जन्मभूमि प्रबंधरे जन्मभूमि पल्ली को निजर माँ बोली भाविचंती। लेखक मातृ गर्भरु पड़ी प्रथमे सेही पल्लीर भूमि स्पर्श करथिले एवं सेही पल्लीर फल पुष्प शाक तंडुलरे निजर शिशु प्राण को परिपुष्ट करथिले बोली से एपरी भाविचंती। पुणी जीवा 13 नंबर क्वेश्चन जन्मभूमि को धात्री और शिक्षयित्री कहिबार कारण कौन। आंसर लिखिब लेखक डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही जन्मभूमि प्रबंधरे जन्मभूमि को धात्री और शिक्षयित्री बोली कहिछंती। धात्री जेपरी सेवा जत्न करी शिशु को बढ़ाए एवं शिक्षयित्री जेपरी शिशु को अनेक कथा शिखाए ठीक सेहीपरी शिखिबाकू सुजोग पाइथांती। 14 नंबर क्वेश्चन ए समस्त मोर जन्मभूमि एही वाक्यांशरे ए समस्त काहाकू कहा जाइछि। आंसर लिखिब लेखक डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही जन्मभूमि प्रबंधरे एहा उल्लेख करिसंती। ए समस्त मोर जन्मभूमि एही वाक्यांशरे ए समस्त एशिया महादेश भारतवर्ष ओडिशा प्रदेश और लेखक जन्मलाभ करथिबा पल्ली ग्राम को बुझा जाउछि। क्वेश्चन 15 बयस बढ़िबा सह लेखकंकर जन्मभूमि सहित संबंध किपरि होइछि बोली से कहिसंती। आंसर लिखिब लेखक डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही जन्मभूमि प्रबंधरे एहा उल्लेख करिसंती। बयस बढ़िबा सह लेखकंकर जन्मभूमि सहित संबंध दिनकु दिन क्षीण होई शेषरे लीन हेबाकू बसिछि बोली से कहिसंती। क्षीण माने कमी कमी जाउछि पिला माने। 16 नंबर क्वेश्चन समय स्रोतरे लेखक किपरि भासी चलीछंती। आंसर लिखिब लेखक डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही जन्मभूमि प्रबंधरे एहा उल्लेख करिछंती जे समय स्रोतरे लेखक एक निसहाय शुष्क तृण परी भासी चलीछंती बोली कहिछंती। 17 नंबर क्वेश्चन जन्मभूमिर केउं रूप लेखकंकर आखि आगरे भासी जाए। आंसर लिखिब लेखक डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही जन्मभूमि प्रबंधरे एहा उल्लेख करिछंती। लेखकंकर जन्मभूमि को फेरीजिबा पई नैतिक साहस नथिले भी तांको जन्मभूमिर राशि राशि शालतरु मध्यरे नदी परिवेष्टित भंज कीर्ति किरटिनी कमनीय रूप शोभा आखि आगरे भासी जाए। पिला माने एबे जिबा 18 नंबर क्वेश्चन पिला माने जेउ माने नुआरे ई वीडियो देखुच से माने लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवो। धर्मांतर परे लोकर की परिवर्तन होई थाए। आंसर लिखिब लेखक डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही जन्मभूमि प्रबंधरे एहा उल्लेख करिसंती। धर्मांतर परे धर्मांतर दीक्षित व्यक्ति नवगृहीत धर्म निकटरे निजर समस्त मानविकता को हराई बसी थाए। एपरिकी निजर नाम पदवी भाषा आहार व्यवहार वेशभूषा आदि को बदलाई दिए और शेषरे जातीयता को भूली निज जन्मभूमि को अस्वीकार करिथाए। पुणी जिबा 19 नंबर क्वेश्चन पल्ली रे एक परिवारत्व गढ़ी उठिथिबार की प्रमाण मिले। आंसर लिखिब लेखक डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही जन्मभूमि प्रबंधरे एहा उल्लेख करिसंती। बहु वाद विसंवाद सत्वे पल्ली ग्रामर नरनारींक मध्यरे जाति धर्म निर्विशेषरे एक परिवारत्व परंपरा गढ़ी उठी थाए। पल्ली रे एक परिवारत्व गढ़ी उठिथिबा प्रमाण देउछि पल्ली रे केही भाई केही भौणी केही कक्का केही खुड़ी इत्यादि भावरे समस्ते
ଗ୍ରାମବାସୀ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଯିବା 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସାରମାଉସୀ ଲେଖକଙ୍କୁ ଆଗେ କ'ଣ କହି ପଚାରୁଥିଲେ? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ଲେଖକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଖୁଥିବ ମୁଁ ଆନ୍ସାର କରିଲା ବେଳେ ଏତିକି କମନ୍ ଦେଇକି ଲେଖିଛି, କାରଣ ନା ଏଠାରେ ହିଁ 1 ମାର୍କ ମିଳିଯିବ ବା ଅଧେ ମାର୍କ ମିଳିଯାଉଛି। ସାରମାଉସୀ ଲେଖକଙ୍କୁ ଆଗେ କେବେ ଆସିଲୁ ବାପା ବୋଲି ପଚାରୁଥିଲେ। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସାରମାଉସୀର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ଲେଖକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସାରମାଉସୀ ଆଗେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ପଚାରୁଥିଲେ କେବେ ଆସିଲୁ ବାପା। ଆଜିକାଲି ଦେଖାହେଲେ ସେ କହେ କେବେ ଆସିଲ ବାବୁ। ସାରମାଉସୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏବେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ଲେଖକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ମଝିରେ କୁଟୀର ଭିତରେ ରହିଥିବା ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଥିଲେ ଆଜୀବନୀ ଅକର୍ମୀ ଓ ଅବିବାହିତା। ସେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଆଗେ ଦେଖାହେଲେ ବହୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ସହିତ କୁଟୀରେ ବସାଇ ମନବୋଧ ଚଉତିଶା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଲେଖକ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ସହରବାସୀ ହେଲା ପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇର ସେହିଭଳି ବ୍ୟବହାର ରହିନଥିଲା। ଲେଖକ ଶତଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଆଉ ତାର ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଫେରିଯାଏ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 23। ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଲେଖକଙ୍କୁ କୁଟୀରରେ ବସାଇ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଥିଲା? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ଲେଖକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଲେଖକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ କୁଟୀରରେ ବସାଇ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ମନବୋଧ ଚଉତିଶା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲା। ଆନ୍ତରିକତାର ମାନେ ନିଜ ପରିବାର ପରି ଆଉ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 24। ଗ୍ରାମଟି ଯାକ ନବାଗତ ଅତିଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେଣି। ଏଠାରେ କେଉଁ ନବାଗତ ଅତିଥି କଥା ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ଲେଖକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ସହରରେ ରହିଲା ପରେ ଲେଖକ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲେ ନିହାତି ଅପରିଚିତ। ସେହି ଅପରିଚିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଲେଖକ ନବାଗତ ଅତିଥି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯିବା 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଗ୍ରାମ୍ୟର ଶିଶୁ ସମାବେଶ ଉପରେ ଲେଖକ କି ଅଭିମତ ଦେଇଥିଲେ? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ଲେଖକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଭିମତ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ମଳିନ ଉଲଗ୍ନ କୃଶୋଦର ଲମ୍ବୋଦର ଅବାଞ୍ଛିତ ଅବହେଳିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ଦେଖାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଲେଖକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରିଚିତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଫ୍ରିକାରୁ ନୂଆ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଜେବ୍ରା ବା ଜିରାଫକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁଲା ପରି ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଏତିକି ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ। ପୁଣି ଯିବା 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏହି ଶିଶୁମାନେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖିଲେ କିପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଥାନ୍ତି? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ଲେଖକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଗ୍ରାମରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଗ୍ରାମର ଶିଶୁମାନେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ। ଫଳରେ ଏହି ଶିଶୁମାନେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଆଫ୍ରିକାରୁ ନୂଆ ଆସିଥିବା ଜେବ୍ରା ବା ଜିରାଫ ଚାହିଁଲା ପରି ଲେଖକଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗ୍ରାମର ସାଧାରଣ ଯୁବକମାନେ କିପରି ସମୟ ବିତାନ୍ତି? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ଲେଖକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ସାଧାରଣ ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଶିକ୍ଷିତ କିମ୍ବା ଅଶିକ୍ଷିତ, ସେମାନେ ଚାକିରି ନ ପାଇ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଛାଡ଼ି ପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଧାନତଃ ରାଜନୀତିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ସମୟ ବିତାନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ହୋଇଥାଏ କଂଗ୍ରେସୀ, କେହି ଗଣତନ୍ତ୍ରୀ, କେହି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଓ କେହି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ। ରାଜନୀତି ବୋଇଲେ ସେମାନେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ବିପ୍ଳବ, ଦଙ୍ଗା ଓ ହଣାକଟା। ଦେଶକୁ କିପରି ଗଠନ କରାଯିବ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୁଟେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯିବା 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହିତ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରିବା ଲେଖକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କାହିଁକି ଅସମ୍ଭବ ହୁଏ? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୁବକମାନେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜନୀତି ସହିତ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ଦେଇଥିବାରୁ ରାଜନୀତିକୁ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ପଲ୍ଲୀର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତିକ ମତବାଦର ସଂକେତ ବା ଚିହ୍ନ। ଫଳରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହିତ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରିବା ଲେଖକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯିବା 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକେ ପଲ୍ଲୀର କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକେ ପଲ୍ଲୀର କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ପଲ୍ଲୀର ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭୌତିକ ଶକ୍ତିର ଓ ନୈତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଥାଏ। ପୁଣି ଯିବା 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁ ପର୍ବରେ ଦୋଳି ଖେଳର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପଲ୍ଲୀ ଭୂମିରେ ରଜ ପର୍ବର ଦୋଳି ଖେଳିବାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ। 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଶିକ୍ଷିତମାନେ କାୟକ୍ଲେଶ ଓ ଆଭିଜାତ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଓ କାହିଁକି? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷିତମାନେ କାୟକ୍ଲେଶ ଓ ଆଭିଜାତ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆଭିଜାତ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କାରଣ ଶିକ୍ଷିତମାନେ ଆଭିଜାତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବା ଅସମ୍ଭବ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିବା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। 33 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କିଭଳି ଲୋକ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର ବୋଲି ପରିଚିତ ହୁଏ? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ମାନବର ସମସ୍ତ ନୀତିକୁ ପାଦରେ ଦଳିଦେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ୱରରେ ଧାଇଁ ଯେତେ ବେଶୀ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିପାରେ ସେ ସେତେ ବେଶୀ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର ବୋଲି ପରିଚିତ ହୁଏ। 34 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗ୍ରାମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କି ପ୍ରକାର ଧାରଣା ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶା ଭାରର ସ୍ଥଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଗ୍ରାମର ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇ ଗ୍ରାମଭୂମି ମଣ୍ଡନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପିତାମାତାର ଯତ୍ନ ନେବେ ଓ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ବିଧାନ କରିବେ ଏହି ପ୍ରକାର ଧାରଣା ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। 35 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବା ସହ କେଉଁ ପୌରାଣିକ କଥାର ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଯିବା ସହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁରକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଯିବା କଥା ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ଏବେ ଯିବା 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମହାଭାରତର କର୍ଣ୍ଣଧର ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଗ୍ରଗତି ଓ ଫଳାଫଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମହାଭାରତର କର୍ଣ୍ଣଧାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 37 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶଧରମାନେ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ ଏକକାର ବନରେ ପରସ୍ପରକୁ ହାଣି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। 38 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍।
ଭଲ ବିଶ୍ୱବାସୀ ହେଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ମହାନୁଭବତାର ପରିକୁ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲେଖକଙ୍କ ନମସ୍ୟ। ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭଲ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଭଲ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଭଲ ଭାରତବାସୀ ଓ ଶେଷରେ ଭଲ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆର ଆଉ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।